ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं गाढमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमिभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनमस्कारं सत्यपौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंध अध्याय 85। वसुदेव को भगवान कृष्ण निजर पिता वसुदेव को वर्तमान ज्ञान कहते ये है पाठटा। बर्तमान कौन कहले देखा तर्पणम प्राणनं अपांग देवत्वं ताश्च तद्रसः ओजः सह बलम चेष्टा गति वायु तबे स्वर वायुटा हे प्रभु जल जो तृप्ति करिवार जीवन प्रदान करिवार शुद्ध करिवार शक्ति रही जल रे तीनटा शक्ति अच्छी गोटे है तर्पणम तर्पण शब्द अर्थ कौन ये पितृ को तर्पण करा तर्पण शब्द अर्थ तृप्ति जन को शोष हो प्रबल पाटे पाईगला पीदेले आग तृप्ति होपर प्राणनम प्राण रक्षा भी हो अधिका समय शोष रहिले जीवन पड़े तेणु जलटा ये दीटा शरीर उपर दीटा काम करे गोटे तृप्ति दे दिए अतृप्त अवस्था आत्मा थाए छटपट हो बिना पानी तेणु प्राण तृप्त तृप्त हो प्राण रही जाए पानीटा पीदेले तृप्त हो सहित प्राणनम प्राण को भी थय कर रखिदिए देवत्वं ताश्च तद्रसः एवं आउ गोटे जलर काम शुद्ध करवा आम अशुद्ध होचे पानी केवल धोईदेले सब काम शुद्ध होगा शुद्ध रोचे शुद्ध कौनटे हो सब धुआ धुई गुड़ा हो सब लुगापटा घर द्वार गुड़ा धोईदेले सब पवित्र होगा जलर पवित्र स्वभाव गोटे अच्छी जी समस्त पवित्र करदेव तेणु धोईदेले समस्ते पवित्र हो जाती तीनटा काम ताले गोटे तृप्तिकारक जीवन को प्राणवायु को रखीदेव मतलब प्राणवायु छाड़ी पड़ेब निजाड़े शुद्ध करेब ये तीनटा काम जलर ता प्रकृत में तेणु ये जलटा तुम स्वरूप प्रभु देवत्वं ताश्च तद्रसः सब तुम्हें ओजः सह बलम चेष्टा तापर ओजः ये पर अंतःकरणर शक्ति इंद्रियर शक्ति शरीर को चलप्रचल कराउछा शक्ति बल है शारीरिक बल बल ओज एवं सह ये तीनटाक शक्ति की बुझेब ये तीनटाक शक्तिर प्रतीक वा शक्ति की बुझेब किंतु कहार कौ शक्तिटा अंतःकरण वा मनर शक्ति इंद्रिय मान शक्ति मनर शक्ति है ओज मनोबल किसी कम नुह जड़े जिते दुर्बल होता मानसिक स्तर में सी यदि प्रस्तुत अच्छी जेड़े बड़ कम है सी करदेव तेणु ओज है मनोबल सह इंद्रिय बल एवं बल शारीरिक बलटा बुद्धि खर्च कर किसी नहीं बुद्धिया बल अच्छी बोले शारीरिक बल अच्छी माने
ଏଗୁଡ଼ା କାମ ସେମିତି କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଓଜ ହେଉଛି ମନୋବଳ ସହ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବଳ। ସବୁ ଶକ୍ତି ଓଜ ବୋଇଲେ ଶକ୍ତି, ସହ ବୋଇଲେ ଶକ୍ତି, ବଳ ବୋଇଲେ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଓଜ ହେଲା ମନୋବଳ, ସହ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବଳ, ଆଉ ବଳ ମାନେ ଶାରୀରିକ ବଳ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବଳକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଗତି ବାୟୁ ହୋ ତବେଶ୍ୱର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାୟୁର କାମ। ଜଳର କାମ ତିନିଟା କୁହାଗଲା। ତୃପ୍ତିକାରକ, ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେବ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବ ସବୁ। ବାୟୁର କାମ ଓଜ, ମାନେ ବାୟୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁନି, ଆଉ ମନୋବଳ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଶରୀର ବଳ ପବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦେହରୁ ଇଏ ବଳ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଆଉ। ମନୋବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ଶରୀର ବଳ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଗତି ବାୟୁ ହୋ ତବେଶ୍ୱର, ବାୟୁ ହେଲା ସଦାବେଳେ ଗତିଶୀଳ। ବାୟୁ କ'ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବୁଲିବ? ଆଉ ଏବେ ବାୟୁ ଆମର ନାକ ବାଟା ନେଉଛି, ଛାଡ଼ୁଛେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁছে ନା, ଗତିଶୀଳ। ଏବଂ ଓଜ ସହ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାୟୁର କାମ। ଇଏ ସବୁ ତବ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଶକ୍ତି ଖଟେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ, ପବନ ଯାଉଛି ବୋଲି କରୁଛେ, ଏବଂ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଜଳଟା ବି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ବାୟୁ ବି ନିଜେ, ସବୁ ତ ନିଜେ। ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଗ ଆଉ ସବୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ବାହାରିଲା, ପ୍ରକୃତି ସବୁ ତିଆରି କଲା। ପ୍ରକୃତି ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଆମ ଶକ୍ତିଟା ଆମର ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ଶକ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏ କଥାଟି ଏଠି କହିଲେ। ଜଳର କାମ କହିଲେ, ବାୟୁର କାମ କହିଲେ, ଏବଂ ଏ ଉଭୟ ଆପଣ। ପଞ୍ଚଭୂତ ସବୁ ଆପଣେ, ସବୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, କାରଣ ସବୁ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କଠୁ। ଦିଶାଂ ତୋଂ ଅବକାଶୋଷି ଦିଶଃ ଖଂ ସ୍ଫୁଟ ଆଶ୍ରୟ ନାଦ ବର୍ଣ୍ଣ ପୋଂ ଏବ ଓଙ୍କାର ଆକୃତିନାଂ ପୃଥକ ପୃଥକ କୃତି। ତୁମେ ହେଉଛ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ଖ, ଆକାଶ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କଥା ଆସିଲା। ସବୁ ହିଁ ତୁମେ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଗ ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ତୁମେ ବୋଲି କହିବେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଦିଶାଂ ତୋଂ ଅବକାଶ, ଦିଗ ଅଛି ଏବଂ ଅବକାଶ ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ଅଛି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ଦିଶଃ ଖମ୍, ଖ ମାନେ ଆକାଶ। ଦଶ ଦିଗ, ପୂର୍ବ, ଅଗ୍ନିକୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ, ନୈଋତ, ବରୁଣ ପଶ୍ଚିମଟା, ବାୟୁ, ଉତ୍ତରରେ କୁବେର, ଈଶାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଅଧରେ ଅନନ୍ତ। ଇଏ 10 ଦିଗପାଳ। ଏଇଟା 10ଟା ଦିଗ ଏବଂ 10 ଜଣ ଦିଗପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦିଗ ହିଁ, ଦିଗ ଏବଂ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ଆକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଗୁଣକ ଆକାଶମ୍, ଆକାଶଟା ହେଲା, ଆକାଶର ଗୁଣ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଗୁଣ କ'ଣ? ଜଳର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ନିମ୍ନକୁ ଗଡ଼ିଯିବା। ଆକାଶର ଧର୍ମ ହେଲା କ'ଣ? ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା ଇତ୍ୟାଦି।
सबको धरिकी रख समस्त शब्द ये वायुमंडल में बोलुँच कौन से असुविधा नहीं तेरे आकाश आकाश को आश्रय करके शब्द रहती नाद वर्ण तुम ओंकार तुम्हें ही नाद ब्रह्म बा शब्द ब्रह्म नाद भी शब्द शब्द ब्रह्म जोटा कि ओं ओं इति एकाक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तो कह जाए बा शब्द ब्रह्म ओं बोले गोटे अक्षर नुह अ उ म अ बोले आ अक्षराणां अकार अस्मि भगवान कहते तेणु अ हेले विष्णु ब्रह्मा विष्णु शिव अ उ म उ हेले ब्रह्मा मरे महेश्वर अरे विष्णु तेणु अ उ म मिसिक ओं है आपण ही शब्द ब्रह्म आपण ही ओंकार ही शब्द ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म तेणु ये सब ब्रह्म पदार्थ अच्छा कौटी इथु शब्द ब्रह्मरु आकाश बाहरी शब्द ब्रह्म हेले सूक्ष्म शब्दरु आकाश तेणु शब्द सूक्ष्म जिनस ताजर आकाश सृष्टि है आकाशटा मध्य सूक्ष्म से प्रथम भूत पांच भूत भर आकाशटा प्रथम तेणु सूक्ष्म सूक्ष्म बाहर आकाशटा भी सूक्ष्म एवं सर्वव्यापक प्रभु जमी सर्वव्यापक आकाश से पाखापाखि आकाश भितर ये चतुर्दश ब्रह्मांड रही किंतु ये आकाश सहित चतुर्दश ब्रह्मांड ब्रह्मसत्ता भितर रही तेणु ब्रह्मसत्ता आम जापे कहले मूर्ख बोली कह जापू कौन आकाशटा जापर ना सब सब सबुआड़े व्यापिक अच्छे ना हाँ आ ब्रह्मसत्ता ताठू अधिका आकाश अगर समस्ते जहाँ भर रही असुविधा कौन है आकाशटा व्यापक होता बुझीपु तो ना हाँ तो ब्रह्म आहरी व्यापक वायुमंडल आकाश जी व्यापक वायुमंडल से नुह वायु सीमा सरहद भर अच्छी निर्दिष्ट सब माने पृथ्वी पृष्ठर केते किलोमीटर दूर पर्यंत वायु अच्छी सियाड़ वायु ना तेणु वायु सीमित आकाश कितु ताठू आहरी विस्तृत आ ब्रह्म पदार्थ आहरी विस्तृत असुविधा कौन है आकाश कौन देखुचु ना जान इंद्र इंद्रग्राह्य आकाश को इंद्रिय ग्रहण करे ना नाई आचार्य ब्रह्म को सिंह ग्रहण कर असुविधा कौन है से अत्यंत सूक्ष्म एवं तार सुंदर भाव में कहले सबू दिग दिग गुड़ाक तो विश्वरूप अंगर कान ता काम है कौन शब्द शुणा तेणु ये आकाश शब्द आकाश बाहरी तेणु आकाश दिग गुड़ाक सी आकाशर अंश तेणु कान सी प्रभुंर शब्द शुणे आ नाद ब्रह्म हेले ओंकार प्रभु हेले निजे नाद ब्रह्म बा शब्द ब्रह्म ओं इति एकाक्षर ब्रह्म ओं को सेमती कहले औम तीन अक्षर मिसिक जदि होती ओम ओटा भी गोटे अक्षर ना कौन तेणु से अक्षर ब्रह्म अक्षर ये केते प्रकार अर्थ हम अक्षर बोले कौन टे बाबा ना अक्षर माने आमर सहित जो 50 वर्ण रही सी हेले अक्षर आ वर्ण तुंगार नाद वर्ण आ वर्ण तो वर्ण स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण तेणु ये अक्षर ब्रह्म आ वर्ण तुंग ओंकार ओंकार मध्य एकाक्षर ब्रह्म अक्षर शब्द अर्थ इत्यादि 50टा है अक्षर ये अक्षर आ गोटे अक्षर बोले जार क्षरण ना निर्दिष्ट स्थित सदाबेल रोचे तेणु ब्रह्म जहाँ अक्षर भी से तेणु अक्षर भितर मु बोली प्रभु कहले गीतार अक्षराणां अकारुष्वी तेणु अक्षर ब्रह्म से अक्षर शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्मरु ही जगत सृष्टि ब्रह्म तो समस्ते बाहर से शब्द ही ब्रह्म आ ब्रह्म जिनिसटा कौन
शब्दटा ना नहीं ब्रह्म बरहम चार्टा वर्ण ये वर्ण को लेकर आ आ ब्रह्म तेणु वर्ण को लेकर होती वर्ण गीता कौन कहले चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम ये वर्ण को लेकर प्रभु भी वर्ण सृष्टि कर वर्ण बोले ब्राह्मण गोटे वर्ण बोले कलर रंग तेणु जे दिव्य ज्योति की शुभ्र ज्योति की अनुभव करुँची सी ब्राह्मण जे रक्त ध्यानस्थ हो खाली सब नाली दिश सी क्षत्रिय वैश्य कला नाली मिश्रित रंग को अनुभव कर शूद्र केवल कला वर्ण को अनुभव कर वर्ण को अनुभव करुँ से वर्ण कहला जाति फाति नहीं भगवान को सृष्टि जाति नहीं आम करे जय जगन्नाथ छाड़ा सियाड़े पड़ेगा तेणु वर्ण कहले केते प्रकार केते अर्थ यहीटा भी वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र आ वर्ण कहले अक्षर को वर्ण कह स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण इत्यादि अक्षर को ब्रह्म अक्षर ब्रह्म कहले मध्य दुईटा अर्थ जी जार क्षरण नहीं निर्दिष्ट स्थित सदा बेले रोचंती सी अक्षर ब्रह्म माने ए प्रकार जिनस प्रत्येक वर्ण सहित मिसिकी रही जमी प्रभु सत्ता समस्त भितर रही सबू वर्ण भितर रही तेणु हेले प्रधान जिनस से वर्ण भितर अक्षर अक्षर ब्रह्म तेणु ये सुंदर भाव कहले आकृति नांग पृथक कृति ही शब्द ब्रह्म तुम्हें ही ओंकार बा मध्यम तुम्हें हूँ वर्ण अक्षर तथा पदार्थ मान को पृथक पृथक नाम और रूप द्वारा बोध कराउथिया बाणी पृथक पृथक कृति ही आकृति ना पृथक कृति ही इठी आकृति अनेक अच्छा 84 लाख विभिन्न जातिर जीव ही गोटे गोटे आकृति रे ये आकृति अनेक पृथक किंतु थे अनेक मान अलग अलग अनेक अच्छा 84 लाख ताकू आपण वर्ण होकरी तार गोटे स्वतंत्र स्वरूप बा नामकरण होइछि से नाम तार रूप बाहर नाम रूप को नहीं तेणु ये जगतटा नाम एवं रूप को नहीं से सबू ही तुम्हें आपण ही वर्ण अकार वर्ण आपण तार विनाश नहीं नित्य पदार्थ एवं प्रत्येक वर्ण सहित सी मिसिकी अच्छी वर्ण कहले समस्त ही बुझेगा वर्ण तो वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र इे वर्ण बोले 50टा वर्ण आ सब वर्ण तेणु अक्षर ही वर्ण जो आपण बर्तमान पृथक पृथक नाम एवं रूप बर्तमान पदार्थ मान को अक्षर तथा पदार्थ मान को पृथक पृथक नाम रूप ये अक्षर अक्षर तैयारी वर्ण गोटे शब्द एवं से शब्दटा ये जो पृथक पृथक 84 लाख विभिन्न जातिर जीवजंतु रोचे सब गोटे आकृति डांग ये सब गोटे गोटे आकृति गछ गोटे आकृति साप गोटे आकृति बेंग गोटे आकृति सब तो गोटे गोटे आकृति आकार रूप रूप आकृति बोले रूप अनेक रूप अच्छा एवं से जो पृथक पृथक रूप रही से पृथक रूपर ये वर्ण ही तार स्वतंत्र नाम रही रूपर गोटे नाम ना चिन्हट हो कि नहीं तेणु रूप नाम को लेकर जगत होइछि एवं ये रूप नामर स्रष्टा आपण ही शब्द ब्रह्म कि पाठम वाह धन्य है तार के सुंदर भाव बुझेले दिग बोले दिग है प्रभुंर विश्वरूपंर कर्ण तेणु दिग गुड़ाक कान शून्य स्थान है ख बाला आकाश ये आकाशटा शब्द शब्द तन्मात्र को शब्द तन्मात्र आकाश सृष्टि शब्द रु आकाश है शब्द सूक्ष्म
ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଦ ମାନେ ନାଦ ତ ନାଦ ଶବ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ତୁମେ ହେଲ ଅକାର ଓଙ୍କାର ଆପଣ ଅ ମ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏକ ଜିନିଷ ଓଂ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏଠି 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଆକୃତି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ପୃଥକ ପୃଥକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ମେଳମାଳ ନେଇ ଏବଂ ସେ 84 ଲକ୍ଷ ଆକୃତି ସବୁ ଶବ୍ଦରୁ ହେଇଛି ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣ ତେଣୁ ଜଗତଟାକ ଆପଣ ଆଉ ସବୁ ନାମ ରୂପ ନେଇକି ତ ଜଗତ ହେଇଛି ସବୁ ନାଁ ସବୁ ରୂପ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଅରୂପ ଥିଲେ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସବୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଗତ ଆଗର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଗଛ କହିଲେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ ଗଛ କହିଲା ଆସିକି ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଇଛି ଗଛ କହିଲା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବୁଝେଇଲା ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ପଳେଇଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତି ସିଏ ତେବେ ଜାତି ତ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗଛ କହିଲା ଅନେକ ଜାତି ବର ଗଛ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ଆମ୍ବ ଗଛର କୋଟି କୋଟି ଅଛି ବା ପଣସ ଗଛ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଗଛ କହିଲେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିକି ବୁଝେଇବ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ମାସ କହିଲା ଗଛ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଗଲେ ତେବେ ଏସବୁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ହେଇଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠି ଯାହା ଜଗତରେ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ନାମ ଏବଂ ରୂପ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅରୂପ ହେଇକିରି ଥିଲେ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ରୂପ ନେଲେ ଆପଣ ରୂପ ନାହିଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତ ନାଁ ଏବଂ ରୂପ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ଜଗତ ଆଗ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଏ ଜଗତଟା ଖାଲି ଶବ୍ଦମୟ ଆକାଶରେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଧରା ହେଇକି ରହିଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଏଇ ନେଟ୍ରେ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇଲେ ସେଟା ବାହାରୁଛି କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠୁ ସେଟା ଅଛି ବୋଲି ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆକାଶକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆକାଶ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆକାଶଟା ଶବ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଧଇଲେ ଶୁଭିବ କି ପାଠ ହେଲା ମ ଏଇଟା କେମିତି କିଏ ହେ ପ୍ରଭୁ କିଏ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏକୁ ଜାଣୁନି ବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟିମ୍ ବାହାରିଲା ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ପାଠ ହେଲା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମମୟ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ବି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅଛି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି ନଥିଲେ କିଏ ରହିବନି କି ପାଠ ମ ତେଣୁ ଏ ଜଗତଟାକ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନାମଟା ଶବ୍ଦ ନାମ ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ନାଁଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରୂପ ଆଉ ପାଠ କି ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ମାନେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଆପଣ ଆଉ ଶବ୍ଦରୁ ତ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଜଗତଟା ଶବ୍ଦମୟ କେବଳ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରଇକି ରହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବାଘ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ତାପରେ ବୁଝିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ତିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ତ୍ୱଂ ଦେବାଶ୍ଚ ତଦନୁଗ୍ରହ ଅବବୋଧ ଭବାନ୍ ବୁଦ୍ଧେ ଜୀବସ୍ୟା ଅନୁଶ୍ରୁତି ସତି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ତିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ତ୍ୱଂ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିନୀ ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ତ ଆପଣ କି ପାଠ କହିଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ଦେବାଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା କେତୁଟା ନା 10ଟା 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ ସେ ନା ଚକ୍ଷୁଷୀ ଜିହ୍ୱା ନାସିକା ଚୈବ ପଞ୍ଚମୀ ଚକ୍ଷୁ ଜିହ୍ୱା ନାସିକା ତାହେଲେ କାନ ଆଖି ନାକ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି
ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଧୁଟା ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କାନ ରୂପ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଚମଡ଼ା ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଖି ଆଖି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନାକ ସିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଜିହ୍ୱା ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାପରେ ପାୟୁ ପସ୍ତଙ୍ଗ ହସ୍ତପାଦମ ବାକ୍ ଚୈବ ଦଶ ବିଶ୍ରୁତା ପାୟୁ ଉପସ୍ଥ ମଳଦ୍ୱାର ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର ହସ୍ତ ପାଦ ହାତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଦ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାକ୍ ବଚନଟା ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇଟା ହେଲା ବାକ୍ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ କହିବ କ'ଣ ତେଣୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇଟା ଏ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ତ୍ୱଂ ଦେବାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସତ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ଏକାଦଶ ମନଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାଲିକ ତେବେ ଏ 10 ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରଜା 11 କିନ୍ତୁ 10 11 କ'ଣ ଏଇସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କର ଦେବତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଆଖିର ଦେବତା କିଏ ଆଖିର ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଦୈବିକ ଆଧିଭୌତିକ ଏ ତିନିଟା କଥା ସବୁଥିରେ ଲାଗିବ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମାନଙ୍ଗ ଅଧିକୃତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ହେଲା ମାନେ ଆଖିଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି ତେଣୁ ଆଖିଟା ଆମ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସେଇଟା ଦୈବ କିଏ ଆଖି ଦେଖିବ ତ ନା ହଁ କେମିତି ଦେଖିବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ ଦିଶିବ ନା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କୁହାହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଲୋକ ମ ଅଗ୍ନି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛି କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଲୋକ ଆଉ କିଛି ଆଲୋକ ନୁହଁ ଅଗ୍ନି କେଉଁଠୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଲୋକ ଅଗ୍ନି କିଛି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ମାଖଡ଼ା କୁହାହେଇନି ଯଦି ଆଲୋକ କୁହାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି କୁହାହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦେବତା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖିର ଦେବତା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଆଖିର ଦେବତା କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେମିତି କାନର ଦେବତା ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ ତ କାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କାନ ବା ସେମିତି ନାକଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଠି ଦେବତା ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଜିଭ ସେଠି ଦେବତା କିଏ ନା ରସତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ବରୁଣ ହେଲେ ଦେବତା ବାକ୍ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଇଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ହେଲେ ପାଟି ଭିତରେ ଦୁଇଟା ତ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ଭଜନ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ପାଦ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ଦେବତା ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚମଡ଼ା ତାର ଦେବତା ବାୟୁ ପାଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଓହୋ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ବୁଝିଲାନି ତେଣୁ ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି କହିକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନାଇଁରେ ପୁଅ ସିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ତୁ କାହିଁ ପାଦ ଧୋଉଛୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ପାଦ ଧୋଇଲେ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ପାଦ ଧୋଇବା କାମ ନେଇଥିଲେ ଇଏ ହେଲେ ପାଠ କାହିଁକି କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକ ବୁଝିଲା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିକ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବିନି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ ଗୋଟେ କ'ଣ କାରଣ ୟା ତତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝିଲେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରି ଗୋଡ଼ ଧୋନ୍ତା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ୁଟା ଗୋଟେ ସବୁ
ଆବର୍ଜନା କୁଦିକି ଚାଲିଛି ଭଲ ହେଉନ ତେଣୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ରହିଗଲେ ସେ ପାଦୁଟା ଖେଳିକି ରହିଲା ଶେଷକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ରହିବି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ରହିଲେ ହାତର ଦେବତା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେବତା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ତ୍ୱଂ ଦେବାଶ୍ଚ ତଦନୁଗ୍ରହ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଭୌତିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଦୈବ ଆଖି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମିତି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କହିଦେବା ଆଖିର ହେଲା ଆଖିଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିଭୂତ ହେଲା ଆଖି ଯାହା ଆଖିର କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତଟା ହେଲା ଅଧିଭୂତ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଆଖି ଦେଖିପାରିବ ଆଖି ଦେଖିପାରିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ହେବନି ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଆଧିଦେବ ଏ ତିନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଦୈବିକ ଆଧିଭୌତିକ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ଏମିତି ଲାଗି ହେବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନା ନାହିଁ ନା ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ସବୁ ଆପଣ ତଦନୁଗ୍ରହ ଅବବୋଧ ଭବାନ ବୁଦ୍ଧେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧିର କାମ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଲା ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଯାହା କଥା ବାହାରିବ ତାହା ପକ୍କା ମନ ଚଗଲାଟା ପାଗଳ 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 ଅବବୋଧ କି ଜ୍ଞାନମ୍ ଅବବୋଧ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ମାନେ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଅବବୋଧ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନରେ ଏଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆପଣ ଭବାନ ବୁଦ୍ଧେ ଅବବୋଧ ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଆପଣ ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଅବବୋଧ ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେବା ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ଅବବୋଧ ଭବାନ ବୁଦ୍ଧେ ଅବବୋଧ ଭବାନ ଆପଣ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧେ ଜୀବସ୍ୟ ଅନୁଶ୍ରୁତି ହିଁ ସତୀ ପୁଣି ତୁମେ ହେଉଛ ବୁଦ୍ଧିର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଟା ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବନି ବୁଦ୍ଧିର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତିଟା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ କ'ଣ ପାଠ ସରିଗଲା ଇଏ ତ ବିଭୂତି ଯୋଗଠୁ ବଳିଗଲା କ'ଣ ଇଏ କହିଲେ ଗୀତାରେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ଏଠି ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହାହେଇଛି ବିଭୂତି ଯୋଗ ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ଏ କଥା କୁହାହେଉଛି କେବଳ ଆଉ କିଛି ଇଥିରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ନୁହଁ ବୁଦ୍ଧିର ତା'ର ଶକ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ସେ କାମ କରୁଛି ନା ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଭଲ ସେ ତ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବେ କେଉଁଟା କରିବା କେଉଁଟା ନ କରିବା କଥା ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକେ ଜିନିଷ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏକେ ପରା ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ସିଧା ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅବବୋଧ ଆପଣ ହେଲେ ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦିହରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ସବୁ ତ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ କି ପାଠ ଏମିତି ସବୁ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ୟାକୁ ବୁଢ଼ା ପଢ଼ିଛି ଏଇ 100 ଥର ପଢ଼ିଲାଣି ୟାକୁ ପଢ଼ିଲା ଆସିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣି ହେଲା ୟାକୁ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପକ୍କା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ହଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କିଛି ଭୂତାନାଙ୍ଗସି ଭୂତାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଞ୍ଚ ତୈଜସଃ ବୈକାରିକୋ ବିକଳ୍ପାନାଂ ପ୍ରଧାନଂ ଅନୁସାୟିନାଂ ତାପରେ କହିଲେ ଭୂତାନାଙ୍ଗସି ଭୂତାଦି ତୁମେ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ
ତାମସ ଅହଙ୍କାର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ରହିଛ। ତାମସ ଅହଙ୍କାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ। ହଁ, ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକୃତିରୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ବାହାରିଲା ଅହଙ୍କାର। ମହତ୍ତତ୍ଵ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ମହାନ ତତ୍ଵ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ମହାନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା କେବଳ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ତାଠୁ ମହାନ ତାଙ୍କଠୁ ବଳିକି ନାହିଁ କିଏ। ମହାନ ମାନେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅସୀମ ସମୟ ସୀମା ସରଦ ଯାହାର ନାହିଁ ଅନନ୍ତ। ତାହେଲେ ମହତ୍ତତ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରୁ ବାହାରିଲା। ମହତ୍ତତ୍ଵ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଉପକରଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ସବୁ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ମହତ୍ତତ୍ଵରୁ ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଅହଙ୍କାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଇଲେ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ମହତ୍ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମହତ୍ତତ୍ଵ। ଯାହାକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରକୃତି ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତା ଦେହରୁ ଆଗ ଅହଙ୍କାର ବାହାରିଲା। ଅହଙ୍କାରଟା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନା ନାହିଁ, ସେ ତ ମୁଁ। ଏମିତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଆଉ ଟିକେ ବୁଝା ନା। କହିବା ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି। ଅହଂ ଆବାଂ ବୟମ୍ ମୁଁ। ଏବଂ ପୁରୁଷ ତିନିଟା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ତିନିଟା ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଜଗତରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, ଯେତେ ଶବ୍ଦ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ଯିଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ସବୁ ପଳେଇଲେ ତା ଭିତରେ, ଖାଲି ତୁ ମୁଁ ରହିଗଲା। ତୁଟା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ। ତୋଂ ଯୁବାଂ ଜୁୟମ୍ ଏ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ। ଅହଂ ଆବାଂ ବୟମ୍ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଅହଂଟା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କିଏ? ସେଇ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ସ୍ତୁନ୍ୟ ପରମାତ୍ମତ୍ରିଦାହୃତ। ପୁରୁଷ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ। ପୁରୀ ସେତେଇତି ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଯିଏ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥିବାରୁ ଜୀବର ଜୀବତ୍ୱ ଅଛି, ଜୀବର ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଯେ ସର୍ବାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ସେ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିଦାହୃତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ମାୟା। ତେଣୁ ସେ ପରମାତ୍ମା ବୋଇଲେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ସିଏ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ସିଏ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତୁନ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିଦାହୃତ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରେ, ପୁରୁଷ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ପରମ ପୁରୁଷ ତୁନ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଟା କିଏ? ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଟା ମୁଁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ମୁଁ କହିପାରିବେ, ଆମେ ମୁଁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁଟା ହିଁ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ହିଁ, ସେ ଆଦୌ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ ମୁଁଟା ସିଏ। ଅହଙ୍କାର ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ ଆମର ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ପିରି ଜାଣିବା କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ତାର ଅହଙ୍କାର କାହିଁ ହେବ? ଯିଏ ସବୁ, ଆମେ ଏତିକି 3 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷର ମାଲିକ, ଯିଏ ଜଗତ ଆଖର ମାଲିକ, ସିଏ କାହିଁ ଅହଙ୍କାର କରିବ? ଆମେ ଏତିକି ଟିକିଏ ମାଲିକ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମୁଁ ହେଉଛେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେବାର କିଛି ସବୁ ତ ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ବୋଲି କହିବେ କାହିଁକି କାହାକୁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ତ ମୁଁ, ଆଉ ସବୁ ତ ସେଇ। ଯେହେତୁ ଜଗତଟା ଏକ ସିଏ,
ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତ୍ୱନ୍ୟ ସେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଟା ମୁଁ ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁଟା ହେଲେ ଓ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଭୂତାନାଙ୍ଗସି ଭୂତାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଞ୍ଚ ଚୈଜସ ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାରରୁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମହତ୍ତ୍ୱରୁ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କାରଣ ଏ ସଂସାରଟା ସତରଜତମ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ରହିଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ଏକଦମ ପକ୍କା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ୟାକୁ ଅବୋଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଅନୁମାନ କରିବ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଆଉ ଅନୁଭବ କଲେ ଏମିତି ବାହାରିବ ଅନୁମାନରେ ବାହାରିବନି ମୋ ବାପା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପାର କରୁଣା ଓ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲେ ଭୂତାନାଙ୍ଗସି ଭୂତାଦି ଇଏ ଭୂତମାନଙ୍କର ଆଦି ଆପଣ ସବୁ ଭୂତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ତୈଜସା ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ସବୁ ବାହାରିଲା ତିନିଟା ତ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ଏ ଅହଙ୍କାରରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମୁଁ ଠାରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି ନା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ମୁଁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ଏକେ ମୁଁରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି ଅହଙ୍କାରରୁ ସବୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ପାଠ ଓ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଏ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବିଚିତ୍ର କଥା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ତିନି ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ସବୁ ସେ ମୁଁ ବା ପ୍ରଭୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶକ୍ତି ଏଠି କହିବା ମାୟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପରମାତ୍ମା ମାୟା ଦୁଇଟା ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ ମାୟା ତୁମେ ନୁହେଁ କି ମାୟା ଥିଲା କେଉଁଠିରେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଥିଲା କି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ହଁ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜଡ଼ ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ମାୟା ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ତିନି ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସେ ସମାନ ତିନି ଗୁଣ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ସଂସାର ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ତିନି ଗୁଣ ସମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବା ଆମର କୌଣସି କ୍ରିୟା ରହିବନି ଏଇଟା କହିବ କେମିତି ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ଏ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝି ହେବ ଅନୁଭବ କଲେ ହେବରେ ଆମେ ତ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଉଛେ କି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିକି ଯାଉନୁ ବୁଝିବୁ କିଛି ତ କ୍ରିୟା ନଥିବ କିଛି ନଥିବ ଆଉ ସମାଧି ହେଇଯା କ'ଣ ଅଛି କିରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାରେ ସେତିକିବେଳେ ବୁଝିବୁ ଯେ ନା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାଟା ହିଁ ତିନି ଗୁଣର ସାମ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିବ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା କେବଳ ତେଣୁ ତିନି ଗୁଣର ସାମ୍ୟ ୟାକୁ କହିଲେ ବୁଝିବ ଜଣେ କେମିତି କାହିଁକି ବୁଝିବ ବାପା ତିନି ଗୁଣର ସାମ୍ୟ କ'ଣ ତିନି ଗୁଣ ସାମ୍ୟ ତିନି ଗୁଣ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ମାନେ କିଛି କ୍ରିୟା ନାହିଁ ତୁମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲ ଶରୀର ଅଛି ବଞ୍ଚିଛ ନା ନାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି କୁମ୍ଭକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ଏଇ ସ୍ଥିତିକି ଜଣେ ନଗଲେ ୟାକୁ ବୁଝିଯିବ କେମିତି ବୁଝିବ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବନି ହରିଉଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ ସିଲେ ଶୁଣୁଥିବ ସିଲେ ଗଲା ସେ ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କି ପାଠ କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ପୁରା ଓ କ'ଣ ଭାଗବତ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲେ ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ମୁଁରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ହିଁ ତ ବ୍ରହ୍ମ କି ପାଠ ହେଲା ତାହେଲେ ମାୟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାୟାଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା ତିନି ଗୁଣ ସାମ୍ୟ ହେଲେ ହେବ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସେଠି କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ କ୍ରିୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତାହା ହିଁ ତିନି ଗୁଣର ସାମ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ଥିତିକି ଗଲେ କିଛି ତ ନଥିବ ଆଉ ସଂସାର ଆସିବ କେଉଁଠୁ ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମାୟା ସିଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସକଳ ନାଶବାନ ପଦାର୍ଥରେ ତୁମେ ହିଁ ଏଠି ଯେତେ ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟଂ ଜଗନ୍ ମିଥ୍ୟା ବୋଇଲେ ଏଠି ଜଣେ କେବଳ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଏଠି ନାହିଁରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ଜଗତ
ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सत्य नित्य निर्दिष्ट स्थित रोचन विनाश नहीं कि विकार नहीं अक्षर ब्रह्म किंतु आउ गोटे अच्छी मलाटा अच्छी किंतु नहीं अच्छी किंतु नहीं एमती गोटे कौन यही तो अच्छी निर्दिष्ट समय पे अच्छी स्थायी भाव में रोनी थाई नहीं थिले भी नहीं अच्छी आ कौन थिले भी नहीं कहीं कौच हाँ पागल हो ना हाँ पागल हाँ पागल पाठ ये थाई नहीं ना हाँ सही तो यहाँ केमी कौन है ना देख मु अच्छी ना हाँ केते है ना 74 चलला तू केड़ीटे एड़ीटे थिलु ना नहीं ना हाँ से स्थिति अच्छी ना नहीं ताल तू अच्छु पुणी नहीं अच्छु पुणी नहीं से स्थिति अच्छी ना नहीं किंतु सेईटा परिवर्तित हो जाए हाँ ना नहीं ना हाँ ताले से स्थितिटा तोर नहीं ना नहीं तेणु प्रति मुहूर्त जी बदलुची से अच्छी कौन कौन अच्छी वर्तमान रे अच्छी आ वर्तमान रे अच्छी अतीत आउ गोटे प्रकार थिला भविष्य आउ गोटे प्रकार हो तेणु वर्तमान रे वर्तमान अति सूक्ष्म तेणु वर्तमान रे अच्छी धन्य प्रभु तेणु अच्छी नहीं इठी अच्छी नहीं ये पाठ के सुंदर बुझीगला अच्छी नहीं इठी प्रत्येक जिनस अच्छी किंतु नहीं कहीं नहीं निर्दिष्ट स्थितावस्था हो कि नाई रे सब अतीत हो जाऊँगी तेणु 3टा काल हो जाए अतीत वर्तमान भविष्य किंतु प्रभुंर गोटे काल कारण अपरिवर्तित स्थिति रोचंदी सदाबले नित्य निर्दिष्ट स्थिति रोचंदी तेणु सी नित्य वस्तु सी सदाबले वर्तमान वर्तमान अति सूक्ष्म वर्त कहला कि अतीत हो अति सूक्ष्म कि पाठ सब धन्य ताले कौन होइछि एटा हला कहले 3टा काल अहंकार सब सृष्टि होइछि अहंकार ही भगवान अहंकार ही ब्रह्म पदार्थ मूरु सब सृष्टि है ये सबुठारु कौन सब है ताले भूतानांगसी भूतादि जिते भूत अच्छा भूत बोले 5 भूत को बुझे एवं 84 लक्ष विभिन्न जातिर जीवजंतु भूत बोली कह ये भूतादि ही ये भूत मानकर आदि आपण कारण आपण समस्ते बाहरी आपणकर माया भी आपण निर्मल नुहे बापा सब आपण बाहरी तेणु मायार सृष्टि ये भूतादि ही इंद्रियाणांच भूत सब बाहर 5 भूत इंद्रिय गुड़ाक तैजस नाशवान पदार्थ तुम्हें अविनाशी ये नाशवान पदार्थ भितर तुम्हें अच्छ तेणु ये नाशवान होते नष्ट होनी तुम्हें चलिए नष्ट हो ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या आपण ही सत्य संसार नहीं आपण सत्य नित्य आपण अच्छी आउ सबू अच्छी किंतु नहीं कहीं निर्दिष्ट स्थिति नहीं खाली अति सूक्ष्म वर्तमान तेणु सहीटा अच्छी बोली कहुच्छी ना सबू नहीं सबू अतीत हो जाइए आउ भविष्य भी आसो तेणु युवाक किसी ना या भर केवल आपण थिबारु ये रही माटी रे निर्मित पदार्थ मानकर नाना प्रकार विकार परिवर्तन घटे किंतु माटी माटी कुम्हार माठिया गढ़ी सरा सब तैयारी तार प्रकृत स्वरूप है माटी ना नहीं माटी से गोटे भिन्न रूप हो जाए माटी ही ब्रह्म पदार्थ ता माया कुम्हार माने प्रकृति कुम्हार सी माटी की नहीं माइक वस्तु सब तैयारी कला सी किसी दिन है भागीगला पुणी माटी होगा जूठू आसी मिसीगला ये जगतटा ठीक से या सब एक ब्रह्मरु आसुँच एवं माया विभिन्न रूप देकर खेल करुँच पुणी समस्त सीठी मिशुँच ओह यहाँ संसार पाठ
ତେବେ ହଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତଟା ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର ତିଆରି କରୁଛି ମାଟିକି ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଳି ମାଠିଆ ଟିକା ସରା ପଲମ ଦୀପ ସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁଳୁକିନି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାର ସେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ମାଟି ତାର ସେ ଅଛି ସେମିତି ଥିବ ମାଟି ସଦାବେଳେ ମାଟି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁଣି ମାଟି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥରୁ ମାୟା ଆସିଲା ମାୟା ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର ପିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାୟା ତିଆରି କଲା 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ୟାଙ୍କର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ ଅଛି ନାହିଁ ଅଛି ବୋଲେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟା ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଅତୀତ ହେଇଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଏ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ପାଠ ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ଅହମ୍ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱରୁ ଅହମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ତାପରେ ସେ 3 ହେଇଗଲା ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ତା ଦେହରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ଯେ ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣ ହିଁ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ କି ପାଠ କହିଲେ କି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲେ ନଶ୍ୱରେଷ୍ୟ ଭାବେଷୁ ତଦସି ତ୍ୱଂ ଅନଶ୍ୱରମ୍ ଯଥା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାରେଷୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାତ୍ରଂ ନିରୂପିତମ୍ ନଶ୍ୱରେଷୁ ଇହ ଭାବେଷୁ ଇହ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଏଇ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ନଶ୍ୱର ମାନେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହନ୍ତି ତଦସି ତ୍ୱଂ ଅନଶ୍ୱରମ୍ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନଶ୍ୱର ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବା ହେତୁରୁ ଇଏ ଅନଶ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ନଶ୍ୱର ହେଇକି ରହୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ପୁରା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତେଣୁ ଇଏ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବା ହେତୁରୁ ଇଏ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଯଥା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାରେଷୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାତ୍ର ନିରୂପିତମ୍ ଯେମିତି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକାର ମାଟିର ବିକାର ଘଡ଼ି ମାଠିଆ ଟିକା ସରା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଉପାଦାନ କାରଣ ହେଲା ଘଡ଼ି ମାଠିଆ ସରା ସବୁ ଭିତରେ ମାଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁଣି ସେଇ ମାଟି ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଆପଣ ହେଲେ ଉପାଦାନ କାରଣ ଜଗତର ଏ ସବୁ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେବଳ ନିତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ସତ୍ୱଂ ରଜସ୍ତମ ଇତି ଗୁଣାଃ ତଦ୍ବୃତ୍ତୟଶ୍ଚ ତୋଇ ଅଧା ବ୍ରହ୍ମଣି ପରେଗେ କଳ୍ପିତା ଯୋଗମାୟୟାଙ୍ଗା ସତ୍ୱଂ ରଜଃ ତମ ଇତି ଗୁଣାଃ ତଦ୍ବୃତ୍ତୟଶ୍ଚ ଯାହା ଗୁଣ ହେଲା 3ଟା ସତ୍ୱ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ କି ନାହିଁ ଗୁଣ ହେଲା 3 ସତ୍ୱଂ ରଜ ତମ ଇତି ଗୁଣାଃ ତଦ୍ବୃତ୍ତୟଶ୍ଚ ଯାହା 3 ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଅଛି ବୃତ୍ତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଲଗା ରଜଗୁଣ ଅଲଗା ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଯାହା କରିବ ରଜଗୁଣୀ ସେହା କରିବନି ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଣ ଅଛି ଗୁଣର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୃତ୍ତି ମାନେ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯହ ତ୍ୱୟାଧା ବ୍ରହ୍ମଣି ପରେ କଳ୍ପିତାଙ୍ଗା ଯୋଗମାୟୟାଙ୍ଗା ଏବଂ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦି ତୁମରି ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମଠାରେ କଳ୍ପିତ ହେଇଛି ये 3 गुण मध्य सब आपणଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଜଗତର ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି
ଆପଣ ହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ଏବଂ ଗୁଣର କର୍ମ ଏସବୁ ତୋଇ ଅଧା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଣୀ ପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ କଳ୍ପିତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ଯୋଗମାୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ଏ ତିନି ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଗମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଯୋଗମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି ଓ ତା ଆଶ୍ରୟରେ ତିନି ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପାଠଟା। ତସ୍ମାତ୍ ନ ସନ୍ତି ଅମିଭାବାଃ ଜର୍ହି ତ୍ୱୟି ବିକଳ୍ପିତାଃ ତ୍ୱଂ ଚାମିଷୁ ବିକାରେଷୁ ହ୍ୟନ୍ୟଦା ବ୍ୟାବହାରିକଃ। ଆହୁରି କିଟିକିଟିଆ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପରିବା ଏଠି ତସ୍ମାତ୍ ନ ସନ୍ତି ଅମିଭାବାଃ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାବ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, 6ଟା ବିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଠୁ କ୍ରମେ ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲା କିଛି ଦିନ, ସେଠୁ ହ୍ରାସ ହେଲା, ସେଠୁ ମଲା। ଆଉ କ'ଣ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଲା ନମ୍ବର 1, 6ଟା ପରା 5 ହେଇଯାଉଛି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା 2, ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା 3, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲା 4ର୍ଥ ଅବସ୍ଥା, 5 ହେଲା କ୍ଷୟ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଷୟ ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆଉ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କ୍ଷୟ ହେଲା ପରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଏ 6ଟା ହେଲା ବିକାର ଅବସ୍ଥା। ତସ୍ମାତ୍ ସନ୍ତି ଅମିଭାବାଃ ଜର୍ହି ତ୍ୱୟି ବିକଳ୍ପିତାଃ। ଇଏ କହିଦେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାୟା ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାୟା ହେଲା ତିନି ଗୁଣକୁ ଧରିକିରି ବସିଛି। ମାୟା ହିଁ ତିନି ଗୁଣକୁ ଧରିକିରି ବସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୁଣ ଅଛି। ତାପରେ ତସ୍ମାତ୍ ନ ସନ୍ତି ଅମିଭାବାଃ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭାବ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବା, ବାହାରକୁ ଆସିବା, ବଢ଼ିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, କମିବା, ମରିବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବାଃ ଜର୍ହି ତ୍ୱୟି ବିକଳ୍ପିତାଃ। କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପରେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି। ମାୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଗଳ ପାଠ ରହିଛି। ଆଉ ମାୟା, ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଧାର ଧାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ସବୁ ଏଇ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। 17ତମ ଗୁଣକୁ ଧରିକିରି ସିଏ ତା ଆଶ୍ରୟରେ ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଗର୍ଭରେ ରହିବେ, ବାହାରିବେ, ବଢ଼ିବେ, ଇଏ 6ଟା ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ରହିକିରି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ତାର ଅଧିକାରୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା ଜଗତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ, ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ମୋର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଗତ ଭିତରେ ଏ 6ଟା ବିକାର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ତ ଏଗୁଡ଼ା କରିଛି। ଆଉ ନା, ମାୟା କରିଛି, ମୋତେ ସେଥିରେ ପକାନି। ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଅଛି। ସେଇ ତ ଖେଳୁଟା ତ ସେଇଠି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇକେ ଥିଲି ବହୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋଟେ ଖେଳ କରିବା। ମୋତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବି, ମଜା ଲାଗିବ। ଜୀବାତ୍ମାଟା ମୁଁ ନିଜରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ରହିକିରି ମାୟାକୁ ହଟଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମୋର ଖେଳ। କେବଳ ଏଇ ଖେଳ ପାଇଁ ମାୟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ସିଏ
ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ଏବଂ 3 ଗୁଣ ନେଇକରି ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେଉଁଟା ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ 6ଟା ବିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଥାଇକିରି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନଥିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନିତ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଛି, ନହେଲେ ନଥାନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଜଗତ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଖେଳ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟାକ ଜିନିଷ। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛି। ଜୀବର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ କି ନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରୁନି। ତାହେଲେ ମୋ ମାୟାଟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ତ ଅଜୟ ନା, ମୋ ମାୟା ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ମୋ ମାୟାକୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ଅଂଶ ଜୀବାତ୍ମା ସେ ମୋ ମାୟାକୁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଯିବ ସଂସାର ଚାଲିଲା ଦୌଡ଼ିବ, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳୁଟା, ଇଏ ଖେଳ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ମଜା ଦେଖୁଛି ରେ। ମୋ ଆନନ୍ଦମୟ ନା, ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ୟା ଭିତରେ ବି ମିଠା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଏ ସେ କ'ଣ କର୍ମ କରିକି କେମିତି ଲଟପଟ ହେଇକିରି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ସାଧନାରତ ରହି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ। ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧଏ, ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କଶ୍ଚିତ୍ କାଁ ଭାଁ କେହି ଲୋକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ। ଯତତାଙ୍ଗପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଁ ଭାଁ କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ମୋତେ ବୁଝେରେ, ମୋତେ ବି ପାରିବେନି। ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ, କ୍ୱଚିତ୍। ଯତ୍ନ ଅନେକ ବୋଇଲେ କ'ଣ, 1000 କି ବି ଗୋଟେ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ 1000 ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ। 1000 ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତିକା ହେଇକି ରହିଛି। ଯତ୍ନ କରୁଛି ବୋଇଲେ ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମଠା ପିନ୍ଧିକି ଚିତା କାଟିକି ହେବ, ସେଇଟା ତା ନା ଯତ୍ନ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ। ଏମିତି ଯତ୍ନବାନ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋଟେ କ୍ୱଚିତ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ୍ ବୋଲି। ଆଉ ସେ କ୍ୱଚିତ୍ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି କାହିଁକି ଲାଗିଛି ମ, ତେଣୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲିଣି, କିଛି ଗୋଟିଏ କାହିଁ ହନ୍ତା କ'ଣ। ଭକ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଭକ୍ତି କ'ଣ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କିଛି କିଏ ବୁଝି ନାହିଁ। ଅନବରତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କେବଳ ରହିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସେତିକି ଜାଣିବ, ଆଉ କିଛି ସଂସାର ଫସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଇଲେ ହେଇକିରି ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ହେବନି। ତାହେଲେ ପାଠ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା। ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପିତ ତ୍ୱଂ ଚାମିଷୁ ବିକାରେଷୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାର ସବୁ ରହିଛି, ଏ ବିକାର ଭିତରେ ତ୍ୱଂ ହି ଅନ୍ୟଦା ବ୍ୟବହାରିକ। ଏ ବିକାର ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋପ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ହିଁ ମାଲିକ, ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଥିବାରୁ ସବୁ କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇନି କି ତୋଇ ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ତୁମେ ୟା ଭିତରେ ରହିକିରି ମୋତେ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି। ଏମିତି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବସିକିରି? ମୋଟେ ନୁହଁ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି ରେ, ସେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ କାହାକୁ ମାରେ, ତାରେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରେ, ମିତ୍ରତା କରେ, ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ନା? ନା, ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଶକ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଶକ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଯେ ଯାହା ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଯିଏ କର୍ମ କରିବ। ମାରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାମସିକ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତିର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲେ, ସିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି।
କରେଣ୍ଟରେ ହଁ କରେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନି କିନ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛି। କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଜଳୁଥାନ୍ତା ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି ଜଳୁଥାନ୍ତା ନା, ଫ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହିରିକିରି ବୁଲୁଛି କାହିଁକି ନା ସିଏ ତା ଦେହରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଯେ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ପଶିଲେ ସିଏ ବୁଲିବ ଏବଂ ପବନ ଦେବ। ଲାଇଟ୍ଟା ସେଇଟା ପବନ ଦେଉନି ନା, ସିଏ ତା ପବନ ଦେବା ବି ତା ଦେହରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ କାଚ ଭିତରେ ତାର ଖଞ୍ଜା ହେଇକିରି ଯେ ସେଥିରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସେଇଟା ଜଳିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ କରେଣ୍ଟ ସବୁ କଲା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର କରେଣ୍ଟଟା ଜଳୁଛି, କରେଣ୍ଟଟା ବୁଲୁଛି, କରେଣ୍ଟଟା ଧାନରୁ ଚାଉଳ କରୁଛି, ଗହମକୁ ଅଟା କରୁଛି, ତେଲ ରାଶି ପକାଇଲେ ତେଲ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ସବୁ କରେଣ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନି, ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁଛି। ମାନେ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି କର୍ମ ହେଉଛି। ଆମର 3 ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ତଦନୁସାରେ ସେ କର୍ମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଗୁଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ନାନ୍ୟ ଗୁଣେଭ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମ୍, ନାନ୍ୟ ଗୁଣେଭ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମ୍। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ ନାହିଁ ରେ, ଗୁଣ ହିଁ ସବୁ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି, ଜଡ଼। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ହେଲେ କର୍ମ ଏଠି ଗୁଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି, ଗୁଣକୁ ନେଇକରି କର୍ମ ହେଉଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତେ ଆଦୌ ହେଉଛି କି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ପୁରା ସବୁ ସଠିକ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତଟାକୁ ତିଆରି କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ଚିହ୍ନିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ମୁଁ ମୋତେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ତ ଦେଖ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଜୀବାତ୍ମା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ବି ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଆମର ଏକମାତ୍ର କାମରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଲଟପଟ ହେବା ନୁହଁ। ଏ ସଂସାର ନାହିଁ, କେହି କାହାର ନୁହଁ, କାହା ପିଠିରେ କିଏ ପଡ଼ିବନି। ଯେ ଡକାୟତ ଲୁଟି କରିକି ତୁମର ଖାଇବେ, ଜେଗା ବାଟରେ ଯିଏ ଖସିକିରି ଚାଲିଥିବ ତୁମେ ବସିଥିବ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି, କିଛି କରିବେନି। କିଏ ମଲା ଗଲା ସେ ତ ଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବଜା ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଆଣିକି ଜମଉଛ, ବୁଢ଼ା କେମିତି ଖାଇବା, ତାକୁ ଦେବା ତାକୁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେନି କିଏ, ଆଦୌ ନୁହଁ। ହଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ବୁଢ଼ା କିଏ ଗୁହ ପୋଛି ପୋଛିକିରି ବାନ୍ତି ମଳଉଛି ଖାଇଲା ଆସିକି, ବୁଢ଼ା କାମ ନୁହଁ। ଘୃଣା କରିବେ, ପଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି ଦେହ ଘା ହେଇଯିବ, ପୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇସବୁ ସ୍ଥିତିରେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏ ମାୟାର ଖେଳ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାଠ ଏତିକି ରଖିବା। ଏ ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଚାଲୁ।